प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। मैं हरजिंदर कौर तुहाडी पंजाबी विषय की अध्यापका तुहाडा पंजाबी जमात विच स्वागत करदी हाँ। हाँ जी बच्चों, देखो आपां वार्तक 2 कर रहे सी बोली। तुहाडी पंजाबी साहित्य माला विच दर्ज वार्तक 2 जो कि है बोली वो कर रहे सी। हाँ जी बेटा, इसका आरंभ वाला भाग आपां कर चुके हाँ। अज देखो आपां इसका 3rd पॉइंट है। इस ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਆ, ठीक है, आत्मा की अमीरी आ वो उसदे विच अपने बचपन का अपने घर के चौगिरदे का बहुत वड्डा हत्थ हुंदा आ। इस करके जिहड़ी ये बच्चों दे विच ये अमीरी आ दुनिया विच जिहड़ी अमीरी का वाधा करना आ, भाव उन्होंने आत्मा तो अमीर करना, उन्होंने ख्यालों को उच्चे रखना आ। उहदे विच कहंदे सब तो वड्डा धर्म किस दा है? वड्डियां दा है, भाव उसके माता पिता का है, उसके दादा दादी का है, उसके घर दे विच रह रहे होर परिवारक मैंबरां दा है। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜੀਕਰ ਪਲਦੇ ਤੇ ਜੀਕਰ ਪਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀ ਜਾਂ ਰੂਲੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪੇ ਪਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਸੱਟ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੂਲੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਕੰਗਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ आत्मा भी अमीर हो जाती है तो उन्होंने विच धन की भी दलिद्रता आ जाती है। कहते पर भरपूर खाण विचों भी सियाणी पुटाई ही दौलत पुट सकती है। कहते भरपूर खाण विचों, भरपूर खाण समझते हो? खाण मतलब खाना खाण की खाण नहीं हैगी, खाण मतलब जिथों लोहे की खोज कढ़ी जाती है, खाना की भाव खुदाई की जाती है। बहुत वड्डियां वड्डियां चट्टानां दे विचों ना खाना पुट्टियां जांदियां, उन्हां खाना दे विचों सोना भी निकलदा, लोहा भी निकलदा, मिट्टी का तेल भी निकलदा आ। कहंदे उन्हां भरपूर खाना दी ओह खाना भरियां पईयां हुंदियां आ। कहंदे उन्हां विचों भी सियाणी पुटाई ही दौलत पुट सकदी है। भाव उन्हां दे विचों भी अजिही खाना की पुटाई हो, मतलब उन्हां दे विचों भी ओह सियाणपता दे नाल कीती ही पुटाई ही उन्हां खाना का लाभ दे सकदी आ। पर जेकर उन्हां खाना की इन्नी वा पुटाई की जाए, भाव उन्हां दा ध्यान ना दिता जाए, इदां ही जिहड़े वड्डे आ ना जो ना वो खाना, छोटे बच्चे खाना बन सकदियां आ, सोने दियां खाना बन सकदियां आ। पर लोड़ की है कि उन्हां खाना की सांभ संभाल की जाए, उन्हां दी सही ढंग दे नाल पुटाई, भाव उन्हां दी सही ढंग दे नाल उन्हां नूं तराशिया जाए। कहंदे खाना विच किन्ना भी सोना नहीं, कुछ सोना नहीं हुंदा, खाना विचों किन्ना कुछ सोना नहीं हुंदा, सारा कुछ सोना नहीं हुंदा। सोने दे किनके लभ के पूंज के अपनियां पेटनियां दे विच सामने पैंदे। जिहड़ी खाना ना सोने दियां खाना आ, भाव उन्हां दे विच जदों सोना, वो सोना ये नहीं कि ढेर लगे पे सोने दे किनके हुंदे आ, जिन्हां नूं लभ के पूंज के अपनियां पेटियां दे विच साਂਭਣਾ जरूरी हुंदा आ। कहंदे साडी पुटाई ते साडीआं लब्बां नाल नाप साडी बोली हुंदी है। जिहड़ी साडी पुटाई आ, भाव साडी उन्हां खाना की पुटाई, खाना दे नाल तुलना की गई है किस दी? साडे जीवन जांच दी, कि असीं अपने जिंदगी दे विच जिहड़ा सोना लभना आ वो कहंदे किवें लभ सकदे आ? साडी मिठी बोली दे नाल लभ सकदे आ। जिन्नी बहुती साडी पुटाई ते जिन्नी बहुत साडी लभ, उन्नी बहुती अमीरी साडी बोली हुंदी जाएगी। भाव जिन्नी असीं डूंघाई दे विच साडे विचारां नूं सुलझावांगे, जिन्नी डूंघाई दे विच असीं अपने बोलां नूं निखारांगे, उन्नी डूंघाई दे नाल साडी अमीरी भी बोली भी की है अमीर हुंदी जाएगी। इत्थे गल कीती गई है कि खाना जिहड़ियां सोने दियां खाना ना, इसे तरह साडी आत्मा आ, और उस आत्मा नूं सोने भरपूर, भाव साडी सोहनी बोली दे नाल सोने का रूप दिता जा सकता है। जिस तरह खाना दे विचों किनका बूंद दे सोने की लभ के उन्होंने साफ करके सोने का भंडार लभ्या जा सकता है, इस तरह
ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੇਭਾਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਸਿੱਕੇ ਤੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਦਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਲੱਗਣਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ, ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਛਾਪ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੀਰੇ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਛਾਪ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੀਰੇ ਭਾਵ ਜਜ਼ਬਾਤ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਆ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਆ, ਤਜਰਬਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੂਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰਿਆ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੂਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰਿਆ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਸੂਈ ਜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਵਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੂਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨੋਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਰ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਹਨ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਕਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਕਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੌਲਤ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।